اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ایران بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آئندہ کل اپوزیشن کی تمام پارٹیاں یعنی کانگریس سمیت سماجوادی اور جتنی بھی مہا گٹھ بندھن کی پارٹیاں ہیں، آئندہ کل نریندر مودی اور امیت شاہ، بی جے پی نے جس طریقے سے ووٹ چوری کی ہے، اس ووٹ چوری کے خلاف کل اپوزیشن کا ہلہ بول مورچہ نکلے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 5.5 کروڑ لوگوں نے سگنیچر کیا ہے ووٹ چوری کے خلاف۔ اب کانگریس نے ملک گیر پیمانے پر ریلی کا اعلان کر دیا کہ ووٹ چوری کے خلاف پورے ملک میں آئندہ کل ووٹ چوری کے خلاف ریلی ہوگی۔ صدر ہند کو، پریزیڈنٹ آف انڈیا کو میمورنڈم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ووٹ چوری کے الزامات کو لے کر کانگریس نے ملک بھر میں ایک بڑی مہم شروع کی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کے سی وینو گوپال نے جمعہ کو کہا کہ انڈین نیشنل کانگریس پورے بھارت میں ووٹ چوری کے خلاف ایک وسیع دستخطی مہم چلا رہی ہے، اور اب تک 5.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ چوری کے خلاف دستخط سگنیچر کر دیا ہے۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ وندے ماترم اور انتخابی اصلاحات پر پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث کے دوران اپوزیشن نے حکمراں جماعت ستہ دھاری پارٹی کی دھجیاں اڑا دی۔ راہل گاندھی نے یہ تک کہا کہ اس موقع پر گرہ منتری وزیر داخلہ امیت شاہ ذہنی طور پر بوکھلائے ہوئے اور پریشان دکھائی دیے ہیں، اور راہل نے الزام عائد کیا کہ بھارتی جنتا پارٹی کا پورا سسٹم ووٹ چوری میں ملوث رہا ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر، جی ہاں، بریلی سے حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جلوس کی وجہ سے باقاعدہ الگ الگ الزامات کے تحت مولانا کو اور ان کے ساتھیوں کو جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیا گیا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا کو بریلی فسادات کیس میں مشروط ضمانت دی جا رہی ہے، لیکن ضمانت کے باوجود بھی وہ جیل میں ہی رہیں گے کیونکہ ان کی 6 دیگر مقدمات میں ضمانت ابھی زیر التوا ہے۔ یعنی بریلی فسادات کیس میں تو مشروط ضمانت مل رہی ہے، مگر اور دیگر 6 مقدمات ایسے جن میں ابھی ضمانت نہیں ملی، اس لیے وہ باہر نہیں آ پائے گے، جیل میں ہی رہے گے۔
बरेली की अदालत ने बरेली फसादात के मुल्जिम मौलाना तौकीर रज़ा खान और नदीम खान को 1-1 लाख रुपए के मचलकों पर मशरूत जमानत दे दी। नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि नागपुर असेंबली में जोरदार अंदाज में बहस शुरू है और विधान भवन के बाहर बहुत बड़े पैमाने पर यूं समझिए कि पत्रकारों से लेकर मजदूर तक हर वर्ग आंदोलन पर बैठा हुआ है। यानी ये खबर, ये जुमला बता रहा है कि मोदी सरकार ने किसी को भी नहीं बख्शा, सबको परेशान किया। पढ़ने वाली बेटियों और बच्चों से लेकर सब्जी बेचने वाला मजदूर और मिस्त्री वो तक परेशान हैं और पत्रकार और मीडिया वाले भी परेशान हैं और वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर धरने आंदोलन कर रहे हैं। वॉइस ऑफ मीडिया का भी बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू है। खैर, शहबाज अख्तर ने बताया कि अपोजिशन लीडर की तकर्री, क्योंकि अभी तक के हमारे यहाँ कमाल है कि हमारी असेंबली में अभी तक के अपोजिशन लीडर नहीं है, तो उनकी तकर्री में देर ताखीर को लेकर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी का इजहार किया। स्पीकर और चेयरमैन से मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा कि विदर्भ को महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। आइए एक और बड़ा झटका अंधभक्तों, गोबर भक्तों, जी हाँ, जिनके दिमाग में गू भरा हुआ है, वो देखो कि कितना बुरा हाल नरेंद्र मोदी ने मुल्क का कर दिया। आइए एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि हमारी मईशत को, हिंदुस्तान की मईशत को, कारोबार को, बिजनेस को एक और बड़ा झटका लग रहा है। अमेरिका ने तो ठोका। जिस ट्रम्प के लिए नरेंद्र मोदी प्रचार करने जाते हैं और जिस ट्रम्प को यहां लाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं और उसकी दोस्ती के गुणगान हमारी रखेल मीडिया गाती है कि मोदी और ट्रम्प के इतने ताल्लुकात है, उस ट्रम्प ने तो सीने में हिंदुस्तान के खंजर घोंपा। लेकिन अब ट्रम्प के बाद, अमेरिका के बाद मैक्सिको ने भी हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगा दिया। बल्ले बल्ले अंधभक्तों, गोबर भक्तों, जी हाँ, मैक्सिको ने भी 50% टैरिफ लगा दिया। जाहिर बात है कि हमारी तिजारत को, बहुत बड़ा मईशत को एक नुकसान होगा। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से भारत के साथ चीन और दीगर एशियाई मुल्कों से दरआमदात पर 50% तक ज्यादा टैरिफ आयद करने का फैसला मैक्सिको ने भी कर लिया है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि बहस में अमित शाह ने, जाहिर बात है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह बौखला गए हैं, तिलमिला गए हैं, तब अमित शाह बेवकूफी की बातें भी कर रहे हैं पार्लियामेंट में। अब अमित शाह ने एक जुमला कह दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहली मर्तबा वोट चोरी के जरिए वजीर आजम बने थे। यानी ये जुमला इतना तो बता रहा है कि अमित शाह ने ये कबूल कर लिया है कि भाई हम भी वोट चोरी के जरिए से बने हैं और वो भी तो बने थे। मतलब आज ये तो कंफर्म हो गया अमित शाह के जुमले से कि वो वोट चोरी करके ही बन रहे हैं। अब अमित शाह ने जैसे ही ये बात कही कि जवाहरलाल नेहरू भी पहली बार वोट चोरी के जरिए से वजीर आजम बने थे, तो फिर कांग्रेस ने राजमोहन गांधी की वीडियो शेयर कर दिया और अमित शाह को आईना दिखाया। वजीर दाखिला के झूठ का कांग्रेस ने पर्दाफाश कर दिया। एक वीडियो शेयर की कांग्रेस ने जिसमें उन्होंने 1946 के कांग्रेसी इंतखाबाती अमल की असल सूरत हाल बयान की। राजमोहन गांधी के मुताबिक 1946 में कांग्रेस सदर का इंतखाब वजीर आजम के ओहदे से मुताल्लिक नहीं था, क्योंकि आजादी से पहले बरतानवी हुकूमत और हिंदुस्तानी क़यादत के दरमियान कोई हतमी समझौता मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि 1940 से मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सदर थे और भारत छोड़ो तहरीक के दौरान कांग्रेस पर लगे बरतानवी पाबंदी की वजह से नया इंतखाब मुमकिन नहीं था। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अन्ना हजारे जो तकरीबन
11 साल से 12 साल से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, पता चला है, खबर बता रही है ये कि वो अब जाग गए हैं। जोरदार तालियां आप बजाएं। अन्ना हजारे जाग गए हैं। जी हाँ, ये वही अन्ना हजारे है जिन्होंने रामदेव, अन्ना हजारे और वो 2-3 साधु और कई लोग थे जो 2013 में एक्टिव हो गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए। और फिर उसके बाद से रामदेव को भी काफी बड़ा इनाम मिला, करोड़ों का, अरबों रुपये का बिजनेस मिला, खूब इनाम दिया गया। जजों को भी बड़ा बड़ा इनाम दिया गया जिन लोगों ने अक्सर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए। अब ये अन्ना हजारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार को गिराने के बाद ये मर गए थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये जिंदा हो गए और 30 जनवरी से अन्ना हजारे ने अनशन का ऐलान किया है। हजारे ने कहा कि मैं अपना अनशन 30 जनवरी 2026 से शुरू करूंगा और ये अनशन मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगा। अन्ना हजारे के इस ऐलान ने महाराष्ट्र के नागपुर में जारी सरमाई इजलास का सियासी माहौल गर्म कर दिया है। अन्ना ने अनशन का ऐलान ऐसे वक्त किया है, पीएम नरेंद्र मोदी मरकज में वजीर आला है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में वजीर आला है। बीजेपी और एनडीए दोनों रियासतों में बरसरे इख्तिदार है। तो अन्ना हजारे आखिरी बार 2011 में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अनशन पर बैठे थे। उनके अनशन ने उस वक्त के मनमोहन सिंह हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में तशवीश का माहौल पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस को इख्तिदार गंवाना पड़ा था और बीजेपी के आने के बाद अब ये सो गए थे, मर गए थे यूं समझिए, लेकिन अब दोबारा जिंदा हो गए हैं, जिसकी वजह से भाजपा के खेमे में कहीं ना कहीं बौखलाहट है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि भाजपा के खेमे में बौखलाहट है, क्योंकि ये सब भाजपा ही के पैदा किए हुए हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, असेंबली का जो इजलास, रमाई इजलास जो चल रहा है नागपुर में, हर्षवर्धन जी सपकाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये इजलास गैर संजीदगी का शिकार है। विदर्भ मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। किसान, मजदूर, बेरोजगार, कानून नज्म, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, खवातीन की सलामती जैसे मसाइल मौजूद है, मगर बहस कुत्ते पकड़ो तेंदुआ छोड़ो पर हो रही है। जी हाँ, यानी असेंबली के इजलास में महिला सुरक्षा पर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, करप्शन पर बात नहीं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बदतर और बुरी सूरत हाल पर बात नहीं हो रही है, किसान, शेतकरी और मजदूर पर बात नहीं हो रही है। जी हाँ, वहां बहस चल रही है कुत्ते पकड़ो तेंदुआ छोड़ो। जैसे वहां पार्लियामेंट में बहस क्या चल रही है, इतने सारे मुद्दे मौजूद है, मुल्क बदतर हालत में और कर्ज में डूबा जा रहा है और पार्लियामेंट में बहस चल रही वंदे मातरम गाना या नहीं गाना। जी हाँ, और महाराष्ट्र की असेंबली में कुत्ते पकड़ो पर बहस चल रही है। तो हर्षवर्धन जी सपकाल ने कहा कि महायुति बीजेपी सरकार में करप्शन बड़े पैमाने पर बढ़ा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब ये मिल बांट कर खाएंगे तक का सफर है। हर्षवर्धन जी सपकाल ने कहा कि इस वक्त जो बहस चल रही है वो बिल्कुल गैर संजीदगी और गैर जरूरी बहस चल रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुंबई में एक बहुत ही कद-आवर और बड़े दबंग हमदर्द कौम के मसीहा का कत्ल किया गया था। बड़ी बेदर्दी से उन्हें मार दिया गया था। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे बाबा सिद्दीकी साहब और बड़े भाई की तरह प्यार करते थे। अब खबरें आ रही है कि उनके बेटे जीशान सिद्दीकी, उनकी सिक्योरिटी हटाई जा रही है, जिस पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और हाई कोर्ट ने कहा कि बदनीयती की सिक्योरिटी को हटाने में हुकूमत की बदनीयती की बू आ रही है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी के पूरे खानदान के लिए पुलिस सिक्योरिटी में कमी पर सवाल उठाए। खुद हाई कोर्ट ने सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले बदनीयती के सिक्योरिटी रैंक्स को हटाना। अदालत ने सवाल किया कि सिक्योरिटी कमेटी ने आखिर किस बुनियाद पर सिक्योरिटी कम करने का फैसला किया है।
تو خیر یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے مائنورٹی لیڈرز کو یا ان کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے. جبکہ شہید بابا صدیقی کی اہلیہ شاہزین نے اپنے طرف سے باقاعدہ اپنے شوہر کے قتل کی انکوائری تحقیقات آزاد اور غیر جانبدار ہو ایجنسی کو دی جائے اس طریقے کی درخواست دی ہے. عدالت نے اسٹیٹ گورنمنٹ سے کیس کی پوری ڈیٹیل پیش کرنے کو کہا اور اگلی سماعت کے لیے 16 دسمبر کی تاریخ مقرر کی. اور عدالت نے ریاستی حکومت کے وکیل یعنی سرکاری وکیل پر سوالات کی بوچھار کی اور دھمکی آمیز کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس کی کاپی بھی مانگی. اگلا دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، انڈیگو ایئر لائنز کس طریقے سے بحران کا شکار ہے اور کیسے تمام ہوائی اڈوں پر مسافر پریشان ہیں، تھوک رہے ہیں مودی اور مودی سرکار پر، کیونکہ سب جاننے لگے ہیں کہ یہ کھیل کہاں سے کھیلا جا رہا ہے. لیکن خیر آئیے، مشکل تو حل نہیں ہوئی، اب انڈیگو کو نئی مشکل کا سامنا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ سرکار نے تقریباً 59 کروڑ روپے کا ٹیکس اور پینلٹی کا نوٹس انڈیگو ایئر لائنز کو بھیج دیا ہے. ایکچوئل میں پہلے ہی دن ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ سارا کھیل اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اڈانی کی ایئر لائنز جو ہے وہ روٹین پر آ جائے اور اڑنے لگے. خیر، انڈیگو کی اجارہ کی وجہ سے مسافروں کو جو شدید پریشانی ہو رہی ہے، اس کو لے کر ورشا گائیکواڑ نے لوک سبھا میں بیان دیا اور ہوا بازی کے وزیر سے کہا کہ تم عوامی طور پر جنتا سے معافی مانگو. پچھلے 6-7 دنوں میں انڈیگو نے جو بدنظمی پیدا کی، اس کی وجہ سے ہزاروں مسافروں کو شدید ذہنی، جسمانی اور مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ناظرین، آخری بڑی خبر. جی ہاں، ششی تھرور آپ جانتے ہیں کہ سینئر لیڈر ہے کانگریس کے، لیکن ششی تھرور گزشتہ کل بھی راہل گاندھی کی میٹنگ سے غائب رہے. لگاتار 3 میٹنگوں میں ششی تھرور کی غیر حاضری سے بہت کچھ سوالات اٹھنے لگے ہیں اور اب کانگریس کے لیے نہ نگلنے کے قابل ہے اور نہ ہی اگلنے کے قابل ہے. تو ششی تھرور کی ناراضگی کہیں یا ششی تھرور کے اگلے پلان یا ان کا دماغ کہ وہ لگاتار میٹنگ سے غائب ہیں، اس کو لے کر اچھی میں گوئیاں اور سیاسی قیاس آرائیاں شروع ہو چکی ہے. لیکن اب ششی تھرور کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کے لیے یہ ایک ایسی مصیبت بنے ہیں جو نہ نگلی جا سکتی ہے نہ اگلی جا سکتی ہے. حکیم فرید، پرانی سے بنانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر. جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ